Okay, this is yesterday we are already discussed about the first unit, gymnosperms, poinus, general characteristic features of gymnosperms, classification of gymnosperms. Is it right? Am I right? Yes, sir. First unit lo ఏమని చదువుకున్నాం? First unit lo ఏమని చదువుకున్నాం? In first unit we are discussed about gymnosperms, general characteristic features of gymnosperms, classification of gymnosperms according to the classification is given by Sporne classification, and economic importance of gymnosperms, poinus, structure, morphology, reproduction, life cycle, gymnosperms. In the gymnosperms, neatum general characteristic features, neatum morphology, neatum reproduction, neatum life cycle, we are already discussed. Along with that, paleobotany we are already discussed. In the paleobotany, geological timescales and fossils, structure, types and fossilization we are already discussed. Is it right or not? Yes, sir. Yeah. So that is related to first unit. Now the today we are going to discuss a very easy topic, very easy unit, that is fourth unit. Fourth unit we consist fourth unit related to ecology, our ecology and biodiversity. In ecology, we have ecosystem components. Okay, ecosystem components, energy flow, food chain, food web, ecological pyramids. Okay, and plant and environment, ecological adaptation of the plants, hydrophytes, xerophytes and mesophytes, and plant succession, stages, modification, climax formation with reference to hydrosphere and xerosphere. So this is about our fourth unit syllabus. So today we are going to discuss about the first topic of our fourth unit, that is ecosystem. Avarna Vyavastha. What is an ecosystem? ఎకోసిస్టమ్ చదివే కంటే ముందు ఎకాలజీ అనేటువంటి చదవాలి. ఎకాలజీ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారి మనకి ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు? రీటర్. ఎకాలజీ, వాట్ ఈస్ ఎకాలజీ? ఆవరణ శాస్త్రం అంటే ఆవరణ శాస్త్రంలో ఏ అంశాలు ఉంటాయి? ఆవరణ శాస్త్రంలో అన్ని రకాల జీవులు, సజీవులు, నిర్జీవులు అన్నీ ఉంటాయి. మొక్కలు, జంతువులు, ప్రాణంతో ఉన్న జీవులు, మన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాలు, జీవుల చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాలు ఉంటాయి. So all living organism, whether the plant or animal or a human being, is surrounded by the environment on which it derives its needs for its survival. అవి మనగడ కొనసాగించడానికి పరిసరాలతో అవి అనునిత్యం ఒకదానితో ఒకటి తన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాల్లో భాగంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈచ్ లివింగ్ కాంపోనెంట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్. అన్ని సజీవులు, నిర్జీవుల మధ్యలో కొన్ని పరస్పర చర్యలు ఉంటాయి, ఇంటరాక్షన్స్ between living and non-living components. Okay, so for why they are living and non-living organism or components? Just because of their basic requirements form different ecosystem. Basic requirements means food, shelter, protection, reproduction. Okay, అందుకోసం అవి అంటే ఆహారం కోసం కావచ్చు, ఆవాసం కోసం కావచ్చు, ప్రత్యుత్పత్తి కోసం కావచ్చు. ఓకే, అవి ఒకదాంతో ఒకటి సజీవుల మధ్యలో అనుక్షణం పరస్పర చర్యలు జరుగుతుంటాయి. మరి ఆవరణ శాస్త్రాన్ని ఏ విధంగా నిర్వచించవచ్చు? ఎకాలజీ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ అమాంగ్ ఆర్గానిజం ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ విత్ their environment. The environment consists of both biotic components, biotic means living organism, and abiotic components. Abiotic means non-living organism. Or ecology is the study of ecosystems. ఆవరణ వ్యవస్థలన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అధ్యయనమే మనం ఇక్కడ ఆవరణ శాస్త్రంగా చెప్పుకుంటాం. ఆవరణ శాస్త్రం అనేటువంటిది జీవులు తన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాల గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. సో ద లివింగ్ ఆర్గానిజం with the organism, human beings or the plants and animals and their surroundings. The study of living organism, non-living organism, we can call as ecology. Ecology, the term ecology derives from Greek term. Ecology అనే పదం గ్రీకు భాషకు సంబంధించింది. ఎక్కడికి సంబంధించింది? అది గ్రీక్. ఎకాలజీ అనేటువంటి దేనికి సంబంధించింది? గ్రీక్ భాషకు సంబంధించింది. గ్రీకు వీరుడు అని అంటాం కదా మనం. ఎకాలజీ అనేటువంటిది మనకు సాధారణంగా ఓయికోస్, ఏంటిది? ఓయికోస్ అండ్ లాగోస్ అనేటువంటి రెండు గ్రీకు భాషల నుంచి వచ్చింది. ఎకాలజీ అనేటువంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
Oikos and logos. So ecology as a term derived from two Greek words. One is oikos and the second one is the logos. What is the meaning of oikos? Oikos meaning House. very good, very good. House. Logos means study. Study. Okay, study or the science. The science of the study of house we can call as ecology. Okay, ecology oikos means house, and the logos means study or science. Okay, the study of house we can call as ecology. Is it right or not? The study of house we can call as ecology. Okay, then now we are going to actual definition. Ecosystem. Ecosystem is a term as first given by A.G. Tonsley. A.G. Tonsley. ఎకాలజీ అనే పదం మొట్టమొదటిసారి మనకి ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు? A.G. Tonsley. 1935. In 1935, A.G. Tonsley has given ecosystem and a valid definition related to ecosystem. ఆవరణ వ్యవస్థ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారి మనకి ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు? A.G. Tonsley. A.G. Tonsley. ఓకే, A.G. Tonsley. A.G. Tonsley. A.G. Tonsley ఎప్పుడు ఇచ్చాడు? 1935లో ఇచ్చాడు. 1930. A.G. Tonsley అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిసారి మనకు 1935 సంవత్సరంలో ఆవరణ వ్యవస్థ అనేటువంటి పదాన్ని ఇచ్చాడు. దాని యొక్క విలువైనటువంటి ఒక స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్. హీ హ్యాస్ గివెన్ ఎన్ వ్యాలిడ్ డెఫినేషన్ రిలేటెడ్ టు వాట్ వీ కెన్ సే దట్ ఎకోసిస్టమ్. మరి ఏమి ఇచ్చాడు ఎకోసిస్టంలో? ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్టింగ్ among themselves and with environment is known as an ecosystem. ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఏంటిది? ఒక సముదాయంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా తన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాలతో అనుక్షణం చేసేటువంటి ఇంటరాక్షన్స్, పరస్పర చర్యల యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమంటాం? మనం ఎకోసిస్టమ్ అంటాం. Ecosystem is an interactions among the group of living organism with their environment we can call as ecosystem. Thus, an ecosystem is a commonly of different species interacting with one another and with their non-living environment and one another and with their non-living environment, exchanging energy and matter. మరి ఇక్కడ ఆవరణ వ్యవస్థలో ఏం జరుగుతుంది? ఆవరణ వ్యవస్థలో జీవుల మధ్యలో పరస్పర చర్యలు జరుగుతాయి, జీవులు నిర్జీవుల మధ్యలో పరస్పర చర్యలు జరుగుతాయి. సో ద లివింగ్ ఆర్గానిజం ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దేర్ లివింగ్ ఆర్గానిజం and also the living organism interacting with their non-living organism. Among the living organism, among the living and non-living organism, interactions between the living and non-living organism. So for exchanging of the energy, of the energy along with this matter also. So this is the valid definition related to ecosystem. For example, animal cannot synthesize their food directly, but the animals depends upon the plants. Okay, so plants either directly or indirectly. జంతువులు ఆహార పదార్థాన్ని సొంతంగా తయారు చేసుకోలేవు. Animal does not synthesize their own food material. The food, the animals depends upon the plants directly or indirectly. Why indirectly? Because the tiger is eat only meat. They are not depending on the food on plants, but they are depend indirectly. Why? Because the herbivores directly depends upon the plants, but herbivores are the food for tiger or carnivores. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాము? జంతువులు సొంతంగా ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసుకోలేవు. ఇది మనకు తెలిసినటువంటి విషయం. మరి ఈ జంతువులు ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ మొక్కల మీద ఆధారపడతాయి. సాధారణంగా శాకాహార జంతువులు ప్రత్యక్షంగా మొక్కలపై ఆధారపడతాయి, కానీ మాంసాహార జంతువులు పరోక్షంగా ఆధారపడతాయి. పరోక్షంగా అంటే మాంసాహార జంతువులు ఏం చేస్తాయి? ఇతర జంతువులను తింటాయి, కానీ ఇతర జంతువులు ఎట్లా బతుకుతున్నాయి? మొక్కలను తిని బతుకుతున్నాయి. అంటే జింక గడ్డిని తిని బతుకుతుంది, కానీ జింకను
ఏది తింటుంది? పులి తింటుంది. కానీ పులి ఇప్పుడు పరోక్షంగా మొక్కపై ఆధారపడ్డట్టే కదా. మొక్క లేకపోతే జింక బతకదు, జింక లేకపోతే పులి బతకదు. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ, అంతేనా కదా? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. So this is the directly dependent or indirectly depends upon the plants. So plant is only the food processing or food synthetic living organisms in the entire the world. So all animals, they are depends for food directly or indirectly. In this slide, we are observed the types of ecosystem and natural ecosystems. సాధారణంగా ఎన్ని రకాల ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క స్వభావాలు, సహజ సిద్ధంగా ఉండేటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థలు ఏంటి? మరి సాధారణంగా సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థలు అనేటువంటివి ఇవి వాటికవే సాధారణంగా వాటిని ఏది ఆపరేట్ చేయ వాటికవే ఏం చేస్తాయి? అనుక్షణం పరస్పర చర్య జరుపుకుంటే ఇతర దానిపై ఆధారపడకుండా డైరెక్ట్గా అంటే ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా అంటే వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఈ ఎకోసిస్టమ్ ఆవరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది అది ఆపరేట్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. అంటే పరస్పర చర్యలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ వీటికి సంబంధించినటువంటి రకాలను వేటి ఆధారంగా వర్గీకరించారంటే, సో దట్ ఎకోసిస్టమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ డిపెండ్స్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ది హ్యాబిటాట్ టైప్. It can be further classified into 3 types. Based on the habitat, this ecosystem has classified into 3 types. One is terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem, and aquatic ecosystem. The first one is terrestrial, ante bhauma avarna vyavastha. రెండవది aquatic ecosystem, ante jala avarna vyavastha. So terrestrial ecosystem is related to land. బౌమ ఆవరణ వ్యవస్థ నేలపైన అంటే భూమిపైన జరిగేటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థగా చెప్పుకుంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఉదాహరణ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటెడ్ టు టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ ఈస్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్, ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్, డిజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. అంటే భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? గడ్డి మైదాన ఆవరణ వ్యవస్థ, అడవి ఆవరణ వ్యవస్థ, ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ. సో గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్, ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్, desert ecosystem, these are the best example for terrestrial ecosystem. భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఈ 3 రకాల ఆవరణ వ్యవస్థలు చెప్పుకోవచ్చు. గడ్డి మైదాన ఆవరణ వ్యవస్థ, అడవి ఆవరణ వ్యవస్థ, ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. బట్ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ జలావరణ వ్యవస్థకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే, మరి జలావరణ వ్యవస్థ దేనికి సంబంధించింది? ద అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాటర్. It is further subclassified into 2 types based on the salt content. అంటే జలావరణ వ్యవస్థ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ మనం జలావరణ వ్యవస్థ అని చెప్పుకుంటాం. దిస్ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types బేస్డ్ ఆన్ ది సాల్ట్ కంటెంట్. అందులో ఉండేటువంటి లవణ శాతాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని, అందులో అది ఉప్పు నీరా మంచినీరా, అది ఉప్పు నీర మంచినీర అనే ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ఆవరణ వ్యవస్థను 2 రకాలుగా మళ్ళీ మనం వర్గీకరించుకున్నాం. ఇక్కడ మొదటిది మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థ, ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ మెరైన్ ecosystem. So first one, fresh water ecosystem, is a running water ecosystem. It is a floating. Running water means floating water ecosystem. The best examples related to rivers and streams. అంటే నదులు, అదే విధంగా పారేటువంటి జలపాతాలు. సెకండ్ వన్ నిశ్చలమైనటువంటి అంటే నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థ, అంటే అటు ఇటు కదలదు. దీన్ని మనం లోటిక్ లెంటిక్ ఎకో సిస్టమ్ మనం చెప్పుకుంటాం. లోటిక్ అండ్ లెంటిక్ ఎకో సిస్టమ్. ఇక్కడ మనకు నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పాండ్ మరియు లేక్. సరస్సు మరియు కొలనులను మనము కుంటలుగా మనం చెప్పుకుంటాం. వాటిని మనము నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి అటు ఇటు కదలనేటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకుంటాం. Okay, see here. So first one is the running water ecosystem, that is lotic. Okay, so lotic ecosystem, lotic means fresh water and running water ecosystem. Best examples rivers and streams, నదులు మరియు పారే జలపాతాలు. స్టాండింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి కదలనటువంటి నీటి ఆవరణ మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థ. దిస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ద స్టాండింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ పాండ్ అండ్ లేక్. ఓకే, అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు? కుంటలు మరియు మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు? సరస్సుగా చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్, అంటే సముద్ర నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ. ఈ సముద్ర నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? మనకు సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు, అదేవిధంగా
సముద్రం యొక్క ఏంటివి సముద్రం యొక్క పరివాహక ప్రాంతం అంటే సముద్రం యొక్క ఒడ్డు అంటే ఏదైతే మనం షోర్ తీర ప్రాంతం సముద్ర తీర ప్రాంతాలు కూడా మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్ కు మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఉప్పు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్ లో ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఉప్పు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ. దిస్ మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ సీస్ అండ్ వాట్ వీ కెన్ సే దట్ ఓషియన్స్, ఓషియానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఆల్సో సీ షోర్స్. సీ షోర్స్ మీన్స్ సముద్ర తీర ప్రాంత ఆవరణ వ్యవస్థ. సముద్ర తీర ప్రాంతము, సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఉప్పు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటెడ్ టు సీస్, ఓషియన్స్ అండ్ సీ షోర్స్. ఓకే, దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎకో సిస్టమ్. ఇది మనిషి తయారు చేసినటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థ, మ్యాన్ మేడ్ ఎకో సిస్టమ్. ఒక రైతును తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఫార్మర్, సో వన్ ఫార్మర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ది operate or the construct an ecosystem. మనిషి ఆవరణ వ్యవస్థను సృష్టిస్తున్నాడు. అందరు మనుషులు కాదు, రైతులు మాత్రమే. One farmer can build or construct an ecosystem, that is the artificial ecosystem or man-made ecosystem. సాధారణంగా వరి పొలాన్ని తీసుకుందాం, ఒక పంట పొలాన్ని తీసుకుందాం. సో క్రాప్ ల్యాండ్స్ అంటే పంట పొలాలు. గార్డెన్స్ అంటే మనం చెప్పుకుంటాం, గార్డెన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. అంటే తెలుగులో ఏమంటాం? గార్డెన్స్. గార్డెన్ అంటమా ఉద్యానవనాలు, తెలుగులో ఏమంటాం? ఉద్యానవనాలు. సో గార్డెన్స్ అండ్ క్రాప్ ల్యాండ్స్ ఆర్ ఆల్ క్రాప్ ల్యాండ్స్ పంట పొల ఆవరణ వ్యవస్థ. అన్ని రకాల పంట పొలాలు కూడా ఒక కృత్రిమైనటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటాం. ఆవరణ వ్యవస్థను సృష్టించేటువంటి భూమి మీద ఉండేటువంటి కృత్రిమంగా ఇవ్వడనే మనిషి ఉన్నాడంటే ఒక రైతు మాత్రమే. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు ఒక ముద్ద దిగుతుందంటే, నోట్లోకి అన్నం దిగుతుందంటే కేవలం ఒక రైతు మాత్రమే. సో ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ we are already stranded or stably in our home. We are staying in our home, but only farmer, అలుపెరగగా నిరంతరం శ్రమించేటువంటి ఒక శ్రమజీవి, ఒక నిత్య కృషి వలన ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే ఒక రైతు మాత్రమే. వన్ ఫార్మర్ కెన్ క్రియేట్ an ecosystem and also produce food material for the entire world. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో we are thankful to farmers. So because he is a ecosystem creator and is a create an artificial ecosystem, man-made ecosystem. Okay, this it is maintained by himself. The ecosystem is completely controlled by himself. That is farmer. So we salute farmers. ఓకే, December 23 మనం రైతు దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటాం. ఇన్ December 23 వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఫార్మర్స్ డే. ఓకే, సో croplands and gardens are the best examples for artificial ecosystem or croplands. వరి పొల ఆవరణ వ్యవస్థ చెప్పుకోవచ్చు. అన్ని రకాల పంట పొలాలు, అన్ని రకాల ఉద్యానవనాలు మనం వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ ఆవరణ వ్యవస్థలో ఏ అనుఘటకాలు ఉంటాయి? ఈ ఆవరణ వ్యవస్థ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ ఎకోసిస్టమ్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎకోసిస్టమ్? ఆవరణ వ్యవస్థలో ఏ నిర్మాణాలు ఉంటాయి? ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే అనుఘటకాలు ఏంటి? ఆవరణ వ్యవస్థ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది? ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్, ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మై క్లాస్? అమ్మా, ఎనీబడి కెన్ రెస్పాండ్. ఆర్ యూ క్లియర్లీ అర్థమవుతుందా? ఐషా, అనుష, సుమతి, స్నేహ? సో ఆవరణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అనఘటకాలు ఏమేమి ఉంటాయి, ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం ఈ స్లైడ్ లో చూద్దాం. ద టర్మ్ స్ట్రక్చర్ రెఫర్స్ టు ది వేరియస్ కాంపోనెంట్స్. ఆవరణ వ్యవస్థలో అనేక అనుఘటకాలు ఉంటాయి. వాటిని మనము సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనము రెండు రకాల వర్గీకరిస్తాం. సో దిస్ ఎకోసిస్టమ్ కంటైన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్. వన్ ఈస్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. అంటే వీటిని మనం నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ గా చెప్పుకుంటాం. అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్, బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజం రిలేటెడ్ టు బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ఆల్ నాన్ లివింగ్ బీయింగ్ రిలేటెడ్ టు అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆవరణ వ్యవస్థలో సజీవ అనుఘటకాలు, నిర్జీవ అనుఘటకాలు అని రెండు ఉంటాయి. సజీవ అనుఘటకాలు, నిర్జీవ అనుఘటకాలు అని రెండు.
Okay, the major components related to an ecosystem, we are classified into two types. One is the biotic components, the second one is abiotic components. So biotic components are all living organisms, non-living organism related to abiotic components. So non-living organism means air, soil, water, heat, temperature, okay, sunlight. Is it right or not? Rainfall. So these are all belongs to abiotic components. So biotic components, the best example of the biotic components, plants, animals, human beings, all living organisms. Entire the earth, all living organism related to biotic components. అన్ని రకాల సజీవ వ్యవస్థలన్నీ కూడా, అన్ని రకాల సజీవులన్నీ కూడా బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, జీవ అనుఘటకాల కింద వస్తాయి, సజీవ అనుఘటకాల కింద వస్తాయి. బయోటిక్, బయో మీన్స్ లైఫ్, ఏబయోటిక్ మీన్స్ non-living organisms, entire earth. Okay, now we are going to clearly discuss about the each and every components. So first one, we are going to discuss about the biotic components. సజీవ అనుఘటకాల గురించి చూద్దాం. So biotic components are living organisms or living members in an ecosystem, collectively forms its community called biotic components or biotic community. The best examples are plants, animals, even though microbes. So we are unable to watch with our naked eye. So naked eye, మన సాధారణ కంటితో చూడనటువంటి సూక్ష్మ జీవులు కూడా సజీవ వ్యవస్థలో భాగమే. సో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్ అండ్ డీకంపోజర్స్. అంటే ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు మరియు విచ్ఛిన్నకారులని మూడు రకాల మన సజీవులు ఈ సజీవ వ్యవస్థలో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటాం. సో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్, దే ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఆల్వేస్ మై డియర్. Animals are always consumers, and microorganisms, they are decomposers. My dear friends, remember microorganisms are the very, very important for the recycling of the nutrients in the entire life cycle. The entire air, the biogeochemical cycles, they are depends upon the microorganisms. So microorganisms are the continuation of the micronutrients or the biogeochemical cycles are continuation just because of this microorganisms, nothing but decomposers, my dear friends. ఈ భూమి మీద జీవ రసాయన వలయాలు అనునిత్యం జరగడానికి, అది పునఃచక్రీయం రీసైక్లింగ్ జరగడానికి, ద న్యూట్రియంట్స్ రీసైక్లింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అంటే జీవ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద పోషకాల యొక్క పునఃచక్రీయంలో, పోషకాల యొక్క వలయాలు జరగడంలో ఈ సూక్ష్మ జీవులు అనేటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కారకాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం. సో ద బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కంటైన్ ప్లాంట్స్, ఎనిమల్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ప్లాంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రొడ్యూసర్స్, అంటే ఉత్పత్తిదారులు, మొక్కలను మనం ఉత్పత్తిదారులు అని చెప్తాం. ఎనిమల్స్, వాటిని కన్జ్యూమర్స్ అంటాం. సో జంతువులన్నీ కూడా వినియోగదారులు. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ డీకంపోజర్స్, సూక్ష్మ జీవులన్నీ కూడా విచ్ఛిన్నకారులుగా మనం చెప్పుకుంటాం. Okay, next we will going to clearly explain about what are the members of components of an ecosystem or classification of biotic components. In this biotic components, the ecosystem are grouped into three based on how they get food. ఆహార పదార్థాలు ఎలా పొందుతున్నాయనే దాని ఆధారంగా, how they are getting the food. On the basis of this point, we are classified into three. Number one, producers. Number two, consumers. Number three, decomposers. Plants, animals, and microbes. See here, what we see that plants and animals and microbes here. Next slide, what we observe, producers, consumers, and decomposers. I hope you understood. Previous slide clearly observe plants, animals, and microorganisms related to biotic components. Next slide, what you observe, producers, consumers, and decomposers. Are you clearly observed? What is the difference between earlier slide and this slide? Earlier slide, biotic components contain plants, animals, and microorganisms. Right or not? So by the classification of the biotic components, we are observed producers, consumers, and decomposers. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, if it is clear, we will move for next slide. ఇది అర్థమైంది కదా? Right. Yes, sir. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం. చూడండి, ప్రొడ్యూసర్స్ మనం ఏమన్నాం, ఆటోట్రోప్స్ అన్నాం. సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆటోట్రోప్స్. వాట్ ఈస్ ఆటోట్రోప్స్? ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఏంటివి?
What are autotrophs? Autotrophs means They did synthesize their own food material. very good, Aisha. Very good, Amma. Very good, my dear friends. They are synthesizing of their own food material themselves by themselves. So that's why we can call as autotrophs. అంటే ఏమంటాం మనం ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఏంటిది? స్వయం పోషకాలు, స్వయంగా ఆహార పదార్థాలు తయారు చేస్తుంది. ఆటోట్రోప్స్ మీన్స్ స్వయం పోషకాలు. ఈ భూమి మీద స్వయం పోషకాలు ఏంటివి? వాట్ ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్? ఇయర్ ఈ స్లైడ్ లో మీకు తప్పు పడ్డది. ప్రొడ్యూసర్స్ అనబడాలి. ఇక్కడ ఏంటిది? ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఏంటివి? ప్లాంట్స్. Only all green chlorophyllous parts of the plants. Not only plants, but also some of the microorganisms also they can produce their own themselves. For example, green chlorophyllous bacteria. Okay, chlorophyll, photosynthetic bacteria. Photosynthetic bacteria is a microorganism. They can produce food material by themselves. And also, my dear friends, remember, though all green plants like blue-green algae, that is the blue-green algae related to prokaryotic living organism. Neeli aakupacha shevalalu, cyanobacteria. So cyanobacteria is also a autotroph, which can produce food material by themselves just because of photosynthesis. All photosynthetic green chlorophyllous plants, they can produce themselves with the help of photosynthesis. What is photosynthesis? We have already studied in earlier classes, you know. Photosynthesis means all the green pigments called chlorophyll present in the leaves of the plants convert carbon dioxide water molecule in the presence of sunlight into carbohydrate. So this is the best balanced equation. This is the photosynthetic equation, you know. Carbon dioxide water molecule is going to combine, or the raw material, or the substrates for the carbon dioxide and water molecule. These are the substrate for the photosynthesis, and also produce or synthesize the food material. This is the carbohydrate, C6H12O6. It is a carbohydrate. It is a glucose. And the byproduct, that is oxygen, is liberated in this photosynthesis, and water molecule is released. So this is the balanced equation for the photosynthesis. All green chlorophyllous parts of the plant, they can produce food material. This is the best example for the photosynthesis. Okay, then we will move for the next slide. Next slide, Veldama. Yes, sir. Yeah, then so this slide shows about the clearly explain how. So the energy, the ecosystem, the main source of an ecosystem, the energy of an ecosystem is ఆవరణ వ్యవస్థలో శక్తికి మూలం ఏంటిది? What is the main source of energy for ecosystem? ఆవరణ వ్యవస్థలో శక్తి మూలం ఏంటిది? Very good, my dear friends. ఏది? ఎవరు చెప్పారు? Suryudu. Very good, Anusha. Very good. Sun. So solar energy is the main source of the energy for an ecosystem. ఆవరణ వ్యవస్థలో శక్తికి మూలం సూర్యుడు. మరి ఇక్కడ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? శక్తిని, సౌరశక్తిని వినియోగించుకుంటా. సౌరశక్తిలో ఉండేటువంటి శక్తి క్వాంటా అని పిలుస్తాం. సో సోలార్ ఎనర్జీ comes from sun, which comes like through the photons, the packet-like structures, grand particle-like structures. We can call as photons, not protons. వీటిని సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి మనకి ఏ రూపంలో వస్తాయంటే రేణువుల రూపంలో వస్తుంది, ప్యాకెట్ రూపంలో వస్తుంది. వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఫోటాన్లు అని పిలుస్తాం. photons. In all photons contain the energy we can call as quanta. అందులో ఉండే శక్తిని మనం క్వాంటం అని పిలుస్తాం. క్వాంటా. సరే, సౌరశక్తిని వినియోగించుకునేది క్లోరోఫిల్, పత్రహరితాలు పత్రహరితం క్లోరోఫిల్. మరి క్లోరోఫిల్ ఆ శక్తిని వినియోగించుకొని వేటిని రా మెటీరియల్ ఏది వినియోగించుకుంటుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. See here the source of energy, sun is the source of energy for an ecosystem, and chlorophyll, this green chlorophyll utilized carbon dioxide molecule. So this is the carbon dioxide,
This is the carbon dioxide and this is the water molecule. So carbon dioxide and water molecule, both these small molecules going to combine. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నీటి అణువు చిన్న అణువులు ఇవి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి సూర్యరశ్మి శక్తిని వినియోగించుకొని పత్రహరితము ఏం చేస్తుంది, ఒక సంక్లిష్ట అణువును తయారు చేస్తుంది. సో కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్. సో టూ సింప్లర్ molecules are going to combine to form the complex molecule, that is carbohydrate. So carbohydrate is a complex molecule, you know, C6H12O6, it is a complex molecule, that is carbohydrate. Carbohydrate is nothing but sugars, you know, sugars. So sugar is the main end product of the photosynthesis. Then what about oxygen? Oxygen is a byproduct. It is a gaseous substance. So oxygen molecule is a gaseous substance. Remember, my dear friends, 1 mole of oxygen is liberated from the photosynthesis. How many chlorophylls are responsible? 2500 chlorophyll molecule. Chlorophylls is involved for the evolve of the oxygen. 1 mole of the oxygen. ఒక అణువు ఆక్సిజన్ విడుదల కావడానికి కావలసినటువంటి పత్రహరిత అణువుల సంఖ్య ఎంత అంటే 2500. 2500 molecules of the chlorophylls, the group of the chlorophyll molecules. How many chlorophyll molecules are involved for the liberated or evolving of the oxygen? 2500. 2500. And how much of energy is needed for evolve of the 1 mole of oxygen? 10 quanta of the solar energy. 10 క్వాంటంల శక్తి కావాలి ఒక ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ విడుదల కావాలంటే. మరి గుర్తుపెట్టుకోండి, కిరణజన్య సమయక్రియలో మనకు ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ చూసాము, ఎన్ని మోల్స్ ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది, how moles of the oxygen evolved from the photosynthesis. ఒకసారి కిరణజన్య సమయక్రియ జరగడానికి ఒక గ్లూకోజ్ అణువు ఏర్పడినప్పుడు ఎన్ని అణువులు ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది? 6. Very good, very good. 6 moles of the oxygen is liberated in the process of photosynthesis. 6 అణువుల ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది. మరి 6 అణువుల ఆక్సిజన్ విడుదలైనప్పుడు ఎంత క్వాంటా శక్తి వినియోగపడుతుంది? ఒక ఆక్సిజన్ కు 10 క్వాంటా అని చెప్పాను. 6 అణువుల ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది కాబట్టి ఎన్ని క్వాంటాల శక్తి కావాలి? 60 quanta is necessary for the photosynthesis. This equation 60 quanta is necessary. Okay. మరి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, 2500 అణువులు పాల్గొంటే 1 మోల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది కదా. మరి ఎన్ని అణువుల పత్రహరిత అణువులు అవసరమవుతాయి 6 అణువుల ఆక్సిజన్ విడుదల కావడానికి? లెక్క పెట్టండి, మీరే లెక్క పెట్టండి. 1 mole of oxygen విడుదల కావడానికి ఎన్ని? 10 క్వాంటా శక్తి అవసరమవుతుంది. 2500 chlorophylls molecules is required. Then in our photosynthesis 6 moles of the oxygen is liberated. Then how many quanta? 6 into 10 is equal to 60 quanta is necessary. Then how many chlorophyll molecules are required? 15,500. Come on, count it. Come on, count it. 15,000. 15,000. Very good, my dear friends. 15,000. Very good, my dear friends. 15,000 chlorophyll molecules is needed for the liberation of the carbon, 1 mole of the 6 mole of the oxygen. And also at the same time 1 glucose molecule is synthesized here. ఇక్కడ మనకు ఒక గ్లూకోజ్ అని విడుదలైంది కదా, వన్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ మనకు C6H12O6 మీన్స్ గ్లూకోజ్. కాబట్టి ఎన్ని అణువుల, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్ని అణువుల క్వాంటా? 60. ఎన్ని మనకి పత్రహరిత అణువులు అవసరం? 15,000.
ఇది 50,000. పెట్టాలా, ఇది అన్న ఆన్సర్ ఇదే పెట్టాలి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. అర్థమైందా? అర్థమైందా? Yes, sir.